language to develop their English and communicative skills in them, so that when they go to the further studies or when they go to the job places, this English communication skills will be used for them. So that is the reason why they have put up this training sessions. So this covers all the major communication skills and also soft skills. Like soft skills are kind of life skills where they can you know uh, not only in English language, the soft skills teaches them to overcome the problems in their own lives. Okay, so that is all about this program. We teach communicative English as well as soft skills, so that they can overcome their language barriers and also their life self own problems. So that is the reason why we have put up this program. So from tomorrow, we'll strictly start our classes. We have a few topics, like 10 topics in communicative English and 10 topics in soft skills. So based on the schedule, we'll start our topics from tomorrow. So that is this program is all about, sir. Tomorrow, I'll just give a brief about this self-introduction. Okay, so today generally we thought of teaching a self-introduction. So what do you think self-introduction is? Okay, so basically the act or the skill of introducing yourself is just a self-introduction. So we basically think self-introduction is a common thing. We do it all the time, all the day with many people we come across in a day. So we think it's a very common thing. Why do we need to learn about self-introduction? But no, self-introduction plays a major role in our professional careers as well. Because if we just go to a job interview, the first thing they'll ask about you is just introduce yourself. So the first impression is the best impression. So if you do it in a unique way, if you introduce yourself in a unique way, so you may be shortlisted for this reason, because everybody will give a same answer. If you they'll give, oh, yeah, my name is this, I'm from this district, I'm from this college. That is all common things, but you have to give it in a unique way instead of getting attracted by the interviewers. If you give a unique way of presentation of introducing yourself, that will be the best for you, not only in job interviews, but also if you go to a for example, if we take examples for students, if they joined a new college, every teacher in a first class will ask them to self introduce. So to get attention from everybody, you need to introduce in a unique way. So that is why self introduction is very important. Okay, so there are many tips and techniques to follow to give a good presentation on self introduction. If anybody asks you, you can't just say, yeah, hello, my name is this. That is a common thing that we accept, but in order to grab an attention about you, you need to give a good and unique and creative way of self introduction. So there are many tips. We have a presentation. I'll just share the screen so that it will be visible to you as well. Peers or new people, peers in the sense friends. Okay, when you go to a college, like newly, so then you need to make friends, and with obviously they are strangers, so you want to make friends. So how do we introduce to our new strangers or new people or new friends in a college? That one. And introducing oneself on professional platforms, like I said before, in a job interviews or in a career guidance things, we have to introduce ourselves in the first place. So in this chapter, we learn about these topics. Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, your screen sharing is not visible right now.
Oh, Tricky ones. yeah. Like this, on a regular basis. For example, it can be of an experience or an instant. What did I learn from this? What did I gain from this? If you constantly question about yourself, that is when you will know about yourself. So self-assessment should be done on regular basis. So that is when you'll know about you. Okay. So now we have to learn to master the skill of making introductions. Okay. In making introduction, it is important to know who should be introduced to whom. ఎవరికి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు అనేది very important. Okay? If it's an audience, if it's hundreds of audience in a conference room, the introduction will be different. If it's a introduction to just a new person, that will be different. So we should always know beforehand itself that to whom are we introducing. Okay. Then we have 4 steps to master the skill of making introductions. Here they have given 4 steps. The basic protocols of introduction calls for introducing the lesser ranking. So the basic protocol here they are telling is when we introduce to a higher person, basically the higher ranking person will not come and introduce to the lesser ranking person. So the lesser ranking person will go and introduce to the higher ranking person. For example, we'll take as a school or a college. The teacher who are working in a college will go and introduce to the principal, but not principal will not come and introduce to the teacher because she is in a higher ranking position and teacher is a bit lesser ranking position. So the first basic protocol in self introduction is the lesser ranking persons will go and introduce themselves with the higher ranking persons. Okay, as I said, we have 4 steps. In that first step is we have to state the name of the person being introduced to. That means there's a higher ranking person. For example, if I want to introduce myself to my principal, then I will tell Mrs. Manikin. That is the first step. That means we have to tell their name. Okay, Mrs. Manikin, madam. And the second step, say I would like to introduce or please meet or I would like to, when do we use I would like to introduce? When we introduce about ourselves or others. Please meet this person or this is we are introducing our friends. Okay. For example, again they gave an example. Madam, I would like to introduce this so and so person to you. Okay, and the third step is we have to state the name of the person being introduced. That is lower ranking person. For example, I'm introducing my friend to our principal. Then I will say, Mrs. Manike, madam, I would like to introduce my friend Bhavani. So that is how it goes. And the last step is offer some details about each. For example, I'm introducing Bhavani madam to our principal. Then you have to give us a little bit information about this Bhavani. Like here they gave, madam, I would like to introduce my friend Ram. So I'll go to our principal and say, Mrs. Manike madam, this is my friend Bhavani, and she have joined newly here. That like information about herself should be like what are you conveying to your principal here? That she has joined newly as a computer trainer. So that you have to give her some information. So that is how we go. And then how again they gave introducing oneself on professional platforms. So till now I've said is a general introduction like we can give that to our friends or our higher authorities or family or strangers. We can give that till now what I've said. So now we have to learn how should we introduce ourselves in a professional platform. So this is very important for every student because they have to master the skill of self Excuse me, ma'am. introduction. Yeah. I would like to continue personality development class. Okay.
Okay. Sorry for interrupting. In GTWAHS school, and presently I am giving personality development classes in this online session. So I want to give an introduction of this classes. So as you all know, మనందరికీ తెలిసినట్టే ఇది ఆన్లైన్ సెషన్ అనేది మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాము ఈ రోజు నుంచి ఫర్ డిఫరెంట్ కాలేజెస్. సో ఇన్ దిస్ వీ హ్యావ్ టూ సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, అండ్ స్టూడెంట్స్ నీడ్స్ బట్టి డిజైన్ చేసిన టూ క్లాసెస్ మనం ఇంపార్టెంట్ గా తీసుకుంటాం ఇందులోని. ఫస్ట్ విల్ బి ఇంగ్లీష్ అండ్ ద సెకండ్ విల్ బి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్. డైలీ మనకి మార్నింగ్ 9 కి సెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 9 to 10 we will be having English classes, and after 9 after 10 to 11 we will be having our personality development classes. సో ఇక్కడ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ కి ఎలా బెనిఫిట్ అవుతుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఈ రోజు మనం తెలుసుకుందాము. సో యాక్చువల్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒక 30 days ఉంటుంది. సో గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఓవర్ దేర్. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ సీయింగ్ సో మెనీ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఓకే ప్రిన్సిపల్స్ కూడా జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి సో మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి ఐడియా ఉండాలి. మీరు స్టూడెంట్స్ ని ఎంకరేజ్ చేస్తారని ముందు ఈ రోజు మాత్రం జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తాము క్లాస్ కి. సో ఏంటంటే మనము ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా స్టూడెంట్స్ కి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అనేది మేము ఆఫ్టర్ 10 to 11 అనేది చెప్తాము. యాజ్ ఎర్లియర్ మేడం డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఇంగ్లీష్ సెషన్, సో ఐ థింక్ షీ హాస్ గివెన్ ద ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద టాపిక్స్. సో మనకి ఇక్కడ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎందుకు పెట్టామంటే ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ అందరికి చదవడం వరకు వస్తుంది, కానీ ఓవరాల్ గా డెవలప్మెంట్ కావాలంటే వాళ్ళు యాజ్ అ పర్సన్ దే షుడ్ గ్రో, రైట్? సో ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్ దీస్ క్లాసెస్. సో ఇందులో భాగంగా మనకి ఏంటంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ అండ్ డైలీ స్టూడెంట్స్ ని పర్సనల్ గా యూనిక్ గా తయారు చేయడానికి కొన్ని టాపిక్స్ అనేది మేము చూస్ చేసుకున్నామండి. ఆ టాపిక్స్ ఏంటంటే we will develop the students in regarding these topics, that is personality development and self management, time management technique, our environment and people, daily activities, my family, my friends and classmates, team building or coordinating skills, motivation or inspiration, ethics and values, interpersonal skill development, working under stress and career guidance. సో ఈ టాపిక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ టాపిక్స్ లో మేము ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ని ట్రైన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్. సో ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ కి ఎవ్రీ టాపిక్ ఉన్న టాపిక్స్ మీరు చూసినట్టయితే ఈచ్ టాపిక్ ఏంటంటే దాంట్లోని ఒక్కొక్కటి సొసైటీ, ఓకే, లేదంటే సొసైటీని ట్యాకిల్ చేయడానికి కానీ యూజ్ అయ్యే టాపిక్. సో ఫస్ట్ టాపిక్ మనం పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ తీసుకుంటే ఇందులో స్టూడెంట్స్ ఏం నేర్చుకుంటారే అసలు ఒక పర్సనాలిటీ అంటే ఏంటి, మనలో ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి, ఏ డిటర్మినెంట్స్ ఉండాలి పర్సన్ గా మనం గ్రూమ్ అవ్వాలంటే, పర్సనల్ హైజీన్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ పర్సనల్ గ్రూమింగ్ అండ్ వాట్ ఆర్ సోషల్ ఎఫెక్టివ్నెస్, డ్రెస్సింగ్ సెన్స్, ఓకే. సో ఇలాంటివన్నీ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ టాపిక్ లోని స్టూడెంట్స్ కి ఐఎమ్ గివింగ్ బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్. సో ప్రతి టాపిక్ గురించి మీకు బ్రీఫ్ గా చెప్తాను. సో అన్ని నేర్చుకుంటాం. సో ఫస్ట్ పర్సనాలిటీ we will learn about the person, okay, how he is, what we are and what is our personality, what is our style, మన స్టైల్ ఏంటి మనం తెలుసుకోవాలి, ఓకే. అండ్ హౌ పీపుల్ నైజ్ us, మన పర్సనల్ హైజీన్ ఏంటి, మన పర్సనల్ గ్రూమింగ్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ అవర్ సోషల్ ఎఫెక్టివ్నెస్, మన డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ ఏంటంటే మన ఫస్ట్ టాపిక్. ద టాపిక్ 2 days personality development topic is also second it is management. సో అంటే పర్సనాలిటీ నేర్చుకున్నాం. సెకండ్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది నేర్చుకుంటాం. సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే మన సెల్ఫ్ అవేర్నెస్, అంటే ఈ టాపిక్స్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ లో మనం సెల్ఫ్ గా అన్ని మేనేజ్ చేయడం నేర్చుకుంటాం అన్నట్టు. మన స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, మన వీక్నెస్ ఏంటి ఐడెంటిఫై చేస్తాం. we will know what is our strength and what is our weakness. We will know what is self awareness, importance of self awareness enti, even self evaluation enti. We will learn all these things and we will also
learn the role of self discipline in self management. Okay, మన సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ మనకి సెల్ఫ్ మేనేజ్ చేయడానికి ఎంత వరకు ఉంటుంది, ప్లానింగ్ అండ్ గోల్ సెట్టింగ్. వి విల్ లెర్న్ how to plan and how to set our goals. This will be learned for 4 days. Okay, సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ అనే టాపిక్ కి మేము 4 days ఇచ్చామండి. అండ్ ఈ 4 days మనము ఈ టాపిక్స్ అనేవి నేర్చుకుంటాం. అండ్ వి విల్ ఆల్సో లెర్న్ రోల్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం ఇన్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్, recognition of one's own limits and deficiencies, and the importance of independence in self management. So ఇవన్నీ టాపిక్స్. సో మన ఎమోషన్స్ ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, హౌ టు మేనేజ్ సెల్ఫ్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ థాట్ఫుల్ అండ్ అన్ని మనము సెకండ్ 4 days. సో ఈ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ మనం నేర్చుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ మనము ఒక పర్సన్ గా ఎలాగా గ్రూ అవ్వాలి అనేది నేర్చుకుంటాం. సెకండ్ వచ్చేసరికి సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ నేర్చుకుంటాం. నెక్స్ట్ వి విల్ లెర్న్ అబౌట్ టైం మేనేజ్మెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టైం ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, ఆ టెక్నిక్స్ ఏంటి, ఓకే, హౌ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ టైం మేనేజ్మెంట్, మీరు ఎలా బాగా ఫర్దర్ గా టైం ని యూజ్ చేయొచ్చు, టెక్నిక్స్ ఏమేమి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నాయి, ఓకే, మన పంచువాలిటీ కానీ డిసిప్లిన్స్ కానీ అటెండెన్స్ కానీ ఎలాగ బెటర్ అవుతాయి, మీరు కాలేజ్ లెవెల్లో కానీ లేదా వర్క్ ఎలా గ్రూ అవ్వగలరు, టైం ఎలాగా మేనేజ్ చేయగలరు, క్వాలిటీ సెట్ చేయగలనేది మనం టైం మేనేజ్మెంట్ లో నేర్చుకుంటాము. అండ్ ఇట్ విల్ బి ఫర్ 2 days. ఓకే, టైం మేనేజ్మెంట్ కూడా మనం 2 days నేర్చుకుంటామండి. నెక్స్ట్ వి విల్ బి లెర్నింగ్ అబౌట్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ పీపుల్. మన ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ మన చుట్టుపక్కల ఉన్న పీపుల్ గురించి కూడా టాపిక్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. బికాస్ ఈ కాలంలో ఎలా అయిపోయిందంటే మనకి వి డోంట్ నో హూ ఇస్ స్టేయింగ్ నెక్స్ట్ టు అవర్ హౌస్, రైట్? సో మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళ గురించి రప్తే ఏమీ తెలియట్లేదు. సో ఆ రిలేషన్స్ కూడా మనం స్టూడెంట్స్ లో ఉండాలి. వాళ్ళ నేబర్స్ కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ లేకపోతే ఏ మనిషితో ఎలా ఉండాలి అనేది వాళ్ళకి తెలియాలనేసి ఈ టాపిక్ కూడా పెట్టడం జరిగింది, అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ పీపుల్. ఓకే, దీంట్లో ఏంటంటే దీంట్లో భాగంగా మనం ఏమేమి నేర్చుకుంటాము, మన హౌస్, మన కాలనీ, మన విలేజ్, మన డిస్ట్రిక్ట్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, మన ఫేమస్ ప్లేసెస్ ఏంటి, మీ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఫేమస్ ప్లేసెస్ ఏంటి అవి కూడా తెలుసుకుంటాం. ఓకే, విలేజ్ లెవెల్లో స్కూల్స్ ఎలా ఉంటాయి, టౌన్ లో ఎలా ఉంటాయి, స్టూడెంట్స్ ఎక్కడ మీన్స్ వాళ్ళ హైజీన్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. సో ఇవన్నీ అనేది డిస్కస్ ఇంట్లో డిస్కస్ కూడా మనము ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ పీపుల్ లో అది. కమింగ్ టాపిక్ ఇస్ డైలీ యాక్టివిటీస్. డైలీ యాక్టివిటీ టాపిక్ ఉంది మనకి. ఆ రోజు ఏంటంటే 2 days మనము మన డైలీ రొటీన్ ఎలా ఉంది, వాట్ హ్యాబిట్స్, మన యాక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ అనేది టైం ఎలా తీసుకుంటున్నాం, ఇవన్నీ డైలీ యాక్టివిటీస్ లో మనం నేర్చుకుంటాం. ఇట్ విల్ బి ఫర్ 2 days. అండ్ ద నెక్స్ట్ విల్ బి మై ఫ్యామిలీ. మై ఫ్యామిలీ మనం ఒక 4 days నేర్చుకుంటామండి. అండ్ ఇన్ మై ఫ్యామిలీ మన ఫ్యామిలీ గురించి, ఓకే, యువర్ ఫ్యామిలీ గురించి, ఫ్యామిలీ వాల్యూస్, ఫ్యామిలీ రోల్స్, మళ్ళీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్, ఫ్యామిలీ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఫ్యామిలీ మన ఎలా స్ట్రాంగ్ చేస్తుంది, లేకపోతే మన ఫ్యామిలీలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ రోల్ ఏంటి, వి విల్ బి లెర్నింగ్. ఓకే, డ్యూటీస్ ఏంటి యాజ్ అ ఫ్యామిలీ మెంబర్, వాట్ ఆర్ అవర్ సాక్రిఫైసెస్ యాజ్ అ పేరెంట్స్, what are our attitude towards our family in teenage. We all be learning all this. Okay, contribution to my family, understanding my family, relationship with my brothers and sisters and my cousins. So ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇలాంటి టాపిక్స్ మనము మై ఫ్యామిలీలో నేర్చుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ we will be having my friends and classmates, and it will be for 2 days. మన ఫ్రెండ్స్ అండ్ క్లాస్మేట్స్ గురించి కూడా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ లో పెట్టడం జరిగింది. బికాస్ స్టూడెంట్స్ కి మెయిన్ అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ ఉండేది వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తోని, వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్ తోని. సో వాళ్ళతో వాళ్ళ బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి, ఆ గుడ్ ఫ్రెండ్షిప్ అండ్ బ్యాడ్ ఫ్రెండ్షిప్ డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఓకే, రోల్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఏంటి, అసలు క్లాస్మేట్స్ రోల్ ఏంటి, మన లైఫ్ లో వాళ్ళ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనము అండర్ దిస్ టాపిక్ we will be learning this. And next coming to my family and my friends will also be for 2 days. And after that we will be learning team building or coordinating skills. Okay,
మనం నెక్స్ట్ ఏం చదువుతాము, టీమ్ బిల్డింగ్ ఆర్ కోఆర్డినేటింగ్ స్కిల్స్. టీమ్ బిల్డింగ్ అండ్ కోఆర్డినేటింగ్ స్కిల్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనం ఒక టీమ్ గా ఎలా వర్క్ చేయాలి. ఓకే, వి విల్ బి లెర్నింగ్ వాట్ ఈస్ వర్క్. వెయిట్ ఎ మినిట్, సారీ. సో టీమ్ బిల్డింగ్ లో ఎలాగ టీమ్ గా ఎలా వర్క్ చేయాలి, స్టూడెంట్స్ టీమ్ గా ఉండే వాళ్ళ యూజ్ ఏంటి, ఎలాగా వాళ్ళు అచీవ్ చేయగలరు లైఫ్ లో టీమ్ వర్క్ లో. లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ లో జాబ్ వచ్చినాక అక్కడ టీమ్ గా వర్క్ చేయాలి, దే షుడ్ వర్క్ ఇన్ టీమ్, రైట్. అక్కడ ఎలాగ ఉండాలి, మన స్టాఫ్ మెంబర్స్ తో ఎలా ఉండాలి, మన హయ్యర్ అఫీషియల్స్ తో ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ మనము టీమ్ బిల్డింగ్ టాపిక్ లో నేర్చుకుంటాం. లేకపోతే మనం ఒక సొసైటీలో టీమ్ గా ఎలా వర్క్ చేయాలి, మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఎలా ఫేస్ చేయాలి అనేది ఈ టాపిక్ లో మేము స్టూడెంట్స్ కి నేర్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టీమ్ బిల్డింగ్ విల్ బి ఫర్ 2 days. టీమ్ బిల్డింగ్ 2 days లో మనం వర్క్ అనేది వాళ్ళకి చెప్తాము ఎలా చేయాలి, టీమ్ లో ఎలా వర్క్ అవ్వాలి అనేసి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ మోటివేషన్ ఆర్ ఇన్స్పిరేషన్. సో మోటివేషన్ కానీ ఇన్స్పిరేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక స్టూడెంట్ కి, రైట్. సో ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ గివెన్ 2 days. ఇది కూడా ఒక 2 days లో మోటివేషన్ అనే టాపిక్ మనం చెప్తాం. మోటివేషన్ లో ఏంటంటే మెయిన్ గా స్టూడెంట్స్ ఎలా మోటివేట్ అవుతారు, and what should be the motivation techniques needed for a students to develop, okay, and ability to shape and direct working. వాళ్ళ లైఫ్ ని మోటివేట్ చేసుకుంటూ డిజైన్ చేసుకోవడం, వాళ్ళకి నచ్చినట్టు డిజైన్ చేసుకోవడం, లేకపోతే వాళ్ళకి ఆలోచించే ఎబిలిటీ, థింకింగ్ ఎబిలిటీ టు థింక్ ఫర్ వన్ సెల్ఫ్, ద పర్పస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, ఇవన్నీ అనేది మనము దీంట్లో నేర్చుకుంటాం అన్నమాట. మోటివేషన్ లో ఎవరిని చూసి మోటివేట్ అవ్వాలి, ఎవరిని చూసి మనం నేర్చుకోవాలి, ఒక పర్సన్ గా ఎలా గ్రూ అవ్వాలి, మన గోల్స్ ని ఎలా రీచ్ అవ్వాలి, మన గోల్స్ వైపు ఎలా మోటివేటెడ్ గా ఉండాలనేది మనం మోటివేషన్ టాపిక్ లో నేర్చుకుంటాము. అండ్ ఇట్ విల్ బి ఫర్ 2 days. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ we are having the topic of ethics and values. ఓకే, సో పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ లో పర్సన్ గా గ్రూ అవ్వాలంటే మనకి ఎథిక్స్ అండ్ వాల్యూస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆ టాపిక్ మెయిన్ గా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాము. ఒక పర్సన్ కి ఎథిక్స్ అంటే ఏంటి, అసలు వాల్యూస్ ఏంటి, విలువలు ఏంటి, అవన్నీ అనేది మనం ఈ టాపిక్ లో చెప్తాం అన్నమాట. వాళ్ళు ఓపెన్ గా ఎలా ఉండగలరు, వాళ్ళ హార్ట్ లో ఉన్నది ఎలాగ ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలరు, అండ్ వాట్ ఈస్ దేర్ రియాలిటీ, వాళ్ళ పర్సన్ గా ఏంటనేది వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు ఈ క్లాసెస్ లోని. అండ్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ దేర్ బిలాంగింగ్నెస్, వాట్ ఈస్ హానెస్టీ. సో ఇలాంటి టాపిక్స్ అన్ని మనము దీంట్లో దీంట్లో పెట్టాము. సో ఎథిక్స్ లోని స్టూడెంట్స్ ఈ విలువలు, నైతిక విలువలు అంటారు కదా, దాని గురించి అండ్ ఎలాగ కరెక్ట్ గా ఉండాలి, నీతి నిజాయితీ, ఇవన్నీ అనేది ఎథిక్స్ లోని మనం స్టూడెంట్స్ పెట్టాము. ఇప్పుడున్న యంగ్ జనరేషన్ they should learn more about ethics, I feel. So we have kept this topic. And after that we have another topic, that is interpersonal skill development. Interpersonal skill development ante oka person ki internal ga enti avasram. Okay, what are the internal qualities he should have? Positive relationship, importance, positive attitudes, okay, వాళ్ళ ఒపీనియన్స్, ఓకే, ఒపీనియన్స్ ని షేర్ చేసుకోవడం, నమ్మకం, ట్రస్ట్, ఎమోషనల్ బాండింగ్స్, హ్యాండ్లింగ్ సిచ్యువేషన్స్, ఇవన్నీ టాపిక్స్ ఏంటంటే మనం ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లో పెట్టుకున్నాము. ఇది ఒక 2 days డిస్కస్ చేసుకుంటాము. దాంట్లో స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ ఇంటర్నల్ ఎబిలిటీని తెలుసుకోగలరు, అండ్ వాట్ ఆర్ దర్ ఇంటర్నల్ ఎబిలిటీ అనేది కరెక్ట్ గా తెలుసుకొని ఏది కరెక్ట్ ఏది రైట్, ఎలా మనం సెల్ఫ్ అనేది డెవలప్ చేయాలి అనేది తెలుసుకుంటారు ఈ టాపిక్ లో. సో ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ వర్కింగ్ అండర్ స్ట్రెస్. వర్కింగ్ అండర్ స్ట్రెస్ అనేది 2 days ఉంటుంది. స్ట్రెస్ అనేది అందరికీ తెలుసు కదా, స్ట్రెస్ అనేది చాలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది ఒక స్టూడెంట్స్ లైఫ్ మీద. సో వీ హ్యావ్ కెప్ట్ దిస్ టాపిక్. అసలు స్ట్రెస్ ఏంటి, స్ట్రెస్ కాసెస్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద కాసెస్ ఆఫ్ స్ట్రెస్, ఓకే, దాని నుంచి ఎలా మనం బయటపడాలి. ఈ స్ట్రెస్ చదువు స్ట్రెస్ జనరల్ గా, ఓకే, ఎడ్యుకేషనల్ స్ట్రెస్ కానీ లేకపోతే పియర్ స్ట్రెస్, ఆ ఏజ్ ఉన్న స్ట్రెస్ ఎలా ఉంటది ఇంటర్మీడియట్ లో. సో ఆ ఇంటర్మీడియట్ ఏజ్ వాళ్ళకి స్ట్రెస్ రిలీజ్ ఎలా చేయాలి, వాళ్ళకున్న స్ట్రెస్ నుంచి ఎలాగ వాళ్ళు రిలీఫ్ పొందుతారు, అటు టెక్నిక్స్ ఏంటి, వాటి ప్రాక్టీసెస్ ఏంటి, వాళ్ళు ఎలాగ చేయాలి, లేదా కొన్ని యోగా గాని కొన్ని ప్రాణాయామాలు ఉన్నాయి, దాంట్లో ఉన్న అసలు ఆ యోగా ప్రాణాయామం కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఓకే, వై వీ హ్యావ్ ఇంకల్కేట్, మ్యూజిక్ ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, మ్యూజిక్, మెడిటేషన్, ఎబిలిటీ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఎలా అవుతారు, ఎలా కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా ఉంటారు, ఈ స్ట్రెస్ అనేది ఎలా రిలీజ్ చేయాలి, ఇవన్నీ మనము వర్కింగ్ అండర్ స్ట్రెస్ అనేది నేర్చుకుంటాము. అండ్ కమింగ్ టు లాస్ట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ కెరియర్ గైడెన్స్. కెరియర్ గైడెన్స్ అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది స్టూడెంట్స్
ఎంపీసీ తీసుకున్నారు, బైపీసీ తీసుకున్నారు, ఓకే, మేబీ అదర్ బ్రాంచెస్ ఆల్సో. సో ఏది తీసుకున్నాక నెక్స్ట్ వాళ్ళ గోల్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ దేర్ గోల్ అండ్ హౌ దే కెన్ రీచ్ దట్. ఓకే, వాళ్ళ గోల్ ప్రకారం ఎలా వెళ్ళాలి అండ్ వాళ్ళ గోల్ కి వాళ్ళు ఏం కష్టపడాలి, ఏ స్ట్రీమ్ వెళ్ళాలి, ఏది చదివితే వాళ్ళు ఏమవుతారు. సో ఇలాంటివన్నీ టాపిక్స్ మనము కెరియర్ గైడెన్స్ లో తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. సో ఇలా, సో ఇవన్నీ టాపిక్స్ మనము మెయిన్ గా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ లో చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ అ ఓవర్ వ్యూ, రైట్? సో ఇది ఒక ఓవర్ వ్యూ, మీకు ప్లాన్ ఇచ్చాను అనమాట. ఈ 30 days ఏం చేయబోతున్నాం, దట్ బిగ్ క్వశ్చన్ టు ఎవ్రీవన్. సో వాళ్ళ కోసం అనేది ఈ టాపిక్స్ మేము పెట్టడం జరిగింది. సో స్టూడెంట్స్ విల్ బి learning these topics and okay, someone has some doubt, let's ask. Yes, I don't know what's the name. Hands raised చేశారు కదా, unmute చేశాను, you can talk. Please unmute yourself and you can talk. So this is the program of 30 days. ఈ 30 days లో ఏ టాపిక్స్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ లో అవుతుందో నేను చెప్పాను. ఐ హోప్ ఇంగ్లీష్ లో కూడా మేడం డీప్ గా ఇంట్రొడక్షన్ అనేది మీకు ఇచ్చే ఉంటారు. సో ఈ రోజు మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి అంటే ప్లీజ్ యూ కెన్ యూఆర్ ఫ్రీ టు ఆస్క్, వీ విల్ గెట్ యు నో. అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఇంకోటి ఏంటంటే మెయిన్ గా చెప్పేది, ప్రతి సాటర్డే, ఓకే, ఎవ్రీ సాటర్డే వీ విల్ బి హ్యావింగ్ అన్ అసెస్మెంట్. ఏదైతే ఈ వారం అంతా జరిగిందో ఆ వారం అంతా జరిగిన టాపిక్స్ మీద ఒక అసెస్మెంట్ అనేది ప్రతి సాటర్డే మాక్సిమం వి విల్ ట్రై టు కండక్ట్ అన్ అసెస్మెంట్. ఆ అసెస్మెంట్ అనేది పెడతాము. అండ్ ఈ క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు మేము పీపీటీ షేర్ చేస్తూ క్లాస్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇట్ విల్ బి బైలింగ్వల్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. మీకు అర్థమయ్యేటట్టు ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు వీ విల్ యూస్ బోత్ ద లాంగ్వేజెస్. అండ్ పీపీటీ షేర్ చేస్తూ మా ఒపీనియన్స్ చెప్తాము. అండ్ యు ఆర్ ఆల్వేస్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ యువర్ డౌట్స్. మీరు మీ డౌట్స్ అడగచ్చు. అండ్ మీరు ఒక పర్సన్ గా గ్రో అవడానికి మీకు ఏమేం పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి అండ్ వాట్ వీ కెన్ డూ, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్ బై అస్. ఓకే, మేము మా 100% ట్రై చేస్తాము మీకు యాజ్ అ పర్సన్ గా డెవలప్ చేయడానికి. దానికోసం ఈ టాపిక్స్ కూడా పెట్టాము. సో ఫ్యూచర్ జనరేషన్ అనేది మనకి స్ట్రాంగ్ గా కావాలి కాబట్టి ఒక ఇనిషియేషన్ తోని ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు ఏపీఎస్ఎస్డిసి వాళ్ళు. అండ్ ఫస్ట్ ఫేజ్ అనేది జరిగింది అండ్ we successfully completed it and we have got good results also. Hope this time also we will be having the same energy and same strength. For that we need students cooperation, right? వాళ్ళందరూ టైంకి వచ్చి జాయిన్ అయ్యి స్టూడెంట్స్ టైంకి వచ్చి జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళ 100% ఇస్తే మా 100% ఎఫర్ట్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి సక్సెస్ అనేది తెస్తుందని మేము నమ్ముతున్నాము. అండ్ ప్రతి సాటర్డే మీకు చెప్పినట్టు అసెస్మెంట్ ఉంటుంది. అది కాకుండా మనకి ప్రీ అసెస్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ లాస్ట్ లో కూడా మనకి ఫైనల్ గా కూడా ఎగ్జామ్స్ అనేది పెడతాము. దాన్ని బట్టి వాళ్ళ మార్క్స్ బట్టి వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాము. ఆ సర్టిఫికేట్ కూడా చాలా వాల్యూ ఉంటుంది. ఒక పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఈ కోర్స్ కున్న సర్టిఫికేట్ కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. అండ్ బట్ ఈ సర్టిఫికేట్ అందరికీ రాదు. ఎవరికైతే 80 అబోవ్ మేము పెట్టిన మా క్లాసెస్ లో 80 అబోవ్ మార్క్స్ కానీ వస్తేనే సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఐ విష్ ఎవ్రీవన్ ఆల్ ద బెస్ట్. మీరు మీ 100% ఇవ్వండి, మేము మా 100% ఇచ్చి మీకు ఒక పర్సన్ గా ఎలా గ్రో అవ్వాలి, ఓకే, ఆ పర్సన్ గా యూనిక్ గా, మీరు అందరికన్నా యూనిక్ అండ్ యు ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్ అండ్ యు ఆర్ వెరీ కేపబుల్ అనేది ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ క్లాసెస్ లో మీ టాలెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా మీరు షోకేస్ చేసుకోవచ్చు. we will always welcome you people. And if you are having any query regarding this program, మీరు you are free to ask now. సో ఇక్కడ ఉన్న ప్రిన్సిపల్స్ అందరికి నేను మీ స్టూడెంట్స్ అందరికి ఖచ్చితంగా ఈ క్లాస్ అటెండ్ అవనివ్వండి అండ్ రిక్వెస్ట్ దెమ్ టు జాయిన్ ద సెషన్ at correct time so that they get benefited from this. Okay, so if anyone has any doubt they can ask now. Any queries, any challenges?